is beginning. Okay, so we are discussing Canto 21 of Paradiso, the third part of the Divine Comedy by Dante Alighieri. So in yesterday's class, we talked about the first 42 lines of the poem, where Dante is visiting the seventh heaven or the realm of Saturn. He is being guided by the spirit of his dead beloved Beatrice. And first she's not smiling, and then he even before he asks her why she's not smiling, she tells him it is because her radiance and her beauty has become so refined in heaven that as they go further and further, higher and higher into the levels of heaven, she becomes more and more beautiful. And if she were to smile at him, he would be reduced to ash. And she asks him to look at her only through a mirror. And then he sees that within this, the entire realm is like a crystal, and at the middle of that crystal there is a staircase which is going up, and it is so long that he cannot see where it ends. A staircase അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ വളരെ ബ്രില്യന്റ്, വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെയർകേസ് ആണ്. അതിലൂടെ കുറെ കുഞ്ഞു lights വരുന്നുണ്ട്. And these bright lights are actually the spirits of good people who are ascending up to heaven and who are also coming down to comfort the poor souls of the earth. അവിടെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത്. There was an image where the poet is comparing these lights to birds called jackdaws at dawn. കുറെ എണ്ണം പറന്നു പോകുന്നു, കുറെ എണ്ണം തിരിച്ചു വരുന്നു, ചിലത് അവിടെ തന്നെ കറങ്ങുന്നു, അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. And then what he notices basically is that one particular light is coming very close to him. The light then, tightest at our side, shone out so clear that thinking to myself, I said, I see full well what love you show to me. But she from whom I wait to hear the when of silence and of speech, and how, stay still, against my will, it's well that I don't ask. അങ്ങനെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, one light came tightest at our side, means nearest to us, closest to us, and it was very clear, it was shining so brightly. Then he realized that of all the spirits that are going up and down, one spirit is approaching them. And then he thinks to himself, he's saying it to himself, he's thinking to himself that, oh, I can see full well, I can see clearly what love this spirit is showing to me. Ee spirit മറ്റുള്ള സ്പിരിറ്റുകളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് എന്തോ വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റ് ആയിരിക്കും, അതെനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിനെ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ, എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കണം എന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം she, my guide, Beatrice, she is the person from whom I always wait to hear the when and how of silence and of speech. When should I be silent? When should I speak? And how should I speak? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഗൈഡായ ബിയാട്രിസ് ആണ് എനിക്ക് അതിനുള്ള അനുമതി തരുന്നത്, എനിക്ക് അതിനുള്ള അനുവാദം തരുന്നത്. സോ ഐ നീഡ് ഹെർ കൺസെന്റ്, ഐ നീഡ് ഹെർ അഡ്വൈസ് ഓൺ how to speak and when to speak. Because she has not yet said, okay, go ahead, you can ask your questions, then I will be silent, even though actually that is against my will. എനിക്ക് ചോദിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതല്ല എൻ്റെ താല്പര്യം. പക്ഷെ ബിയാട്രിസ് പറയാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കും? ഈ സ്ഥലത്തെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ ഗൈഡാണ് ബിയാട്രിസ്. അപ്പൊ ബിയാട്രിസ് എപ്പോൾ സംസാരിക്കണം, എപ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കണം, എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ ബിയാട്രിസ് പറയുന്നത് പോലെ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് വെൽ ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് ആസ്ക്. ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ആർ കമ്മിങ് ടു മൈ മൈൻഡ്. So she who saw my silence in the sight of him who sees the all of everything said, now unloose the knot of warm desire. No merit I may claim. Okay, before that, so she, that is Beatrice, who saw my silence, she saw that I am being silent not because I have nothing to ask, but because I am waiting for her consent. So she is able to understand that actually I have something to ask. And she saw my silence in the sight of him who sees the all of everything. So now in paradise, they are in paradise. That
means they are in the sight of God. God is he who sees everything. എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ. And because Beatrice is almost like, one of the souls of heaven, she is also able to see that even though I remain silent, I actually want to ask a certain questions. So she said, unloose the knot of warm desire. I know that you have some desire. You want to ask something or you want to say something. So I know that you are keeping that desire, that warm desire. It is almost like a knot. You have ninde desires ne okke ketti ittadupole nee engane nikkana. So unloose that knot. Make basically unloose here just means to release the knot, release cheya a knot, and whatever you want to ask, I know you want to ask something, so don't wait for my consent. You can ask whatever you like. Okay, then he, with Beatrice's consent, he is asking that spirit, no merit I may claim, so I began, can make me fit to hear what you will say. But for the sake of her who lets me ask, make known to me, you happy living soul, hiding within the heart of your own joy, the reason you have set yourself so near me. And tell me why the symphony of paradise, which sounds in sweet devotion through the other spheres, is muted in this wheel. So he is now asking two questions to that spirit. He begins by saying, no merit I may claim that can make me fit to hear what you will say. I know that I am just a poor sinner. I am not meritorious enough. I am not good enough. I am not fit enough to hear whatever you have to say. So it is already a great grace, a great blessing that you, great spirit, are approaching me, and I know that I actually have no right to ask and demand answers from you. But for the sake of her who lets me ask, she, Beatrice, is the one who lets me ask, who gave me consent to ask, and for her sake, because she is such a wonderful person, at least for her sake, please answer my question. And this is what I want to know. He has two questions. Make known to me, you happy living soul. I can see that you are so bright, you must be a happy soul, so please let me know something. Hiding within the heart of your own joys. So the answer to my question is hiding within your heart. So please make it known to me as well. And what is it that I need to know? The reason you have set yourself so near me. This is the first question. You have come so near me. You have chosen to come so near me. Why do you do that? I feel that there must be some kind of a deep bond between your spirit and mine. Maybe that is why you are coming so close to me. So the first thing I want to know is, why are you coming so close to me? Unlike the other spirits who are going about their own business. And second question, and tell me why the symphony of paradise, which sounds in sweet devotion through the other spheres, is muted in this wheel. So പാരഡൈസിലെ ഓരോ ലെവൽസും ഓരോ സ്ഫിയേഴ്സ് പോലെയാണ് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്ന 6 സ്ഫിയേഴ്സിലും ഐ കുഡ് ഹിയർ ദ symphony of paradise, the music of paradise, or a heavenly music എനിക്ക് കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, which sounds in sweet devotion. It is a kind of devotional music പോലെയാണ്, hymns ഒക്കെ പോലെയാണ്. അത് മുമ്പത്തെ സ്ഫിയേഴ്സിലെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. But here it is muted in this wheel. Again it means in this sphere, ഈ ഒരു realmല് ആ മ്യൂസിക് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. So please tell me why this is so. എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റെല്ലാ ഇതുവരെ ഞാൻ കടന്നുപോയ പാരഡൈസിന്റെ റെലംസിലെല്ലാം കേട്ടിരുന്ന മ്യൂസിക് ഇപ്പൊ എന്താണ് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത്? 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിയർ സ്പിരിറ്റ്, why do you alone come so close to me? Is there a reason for that? And secondly, why am I unable to hear any music in this 7th realm of heaven? And the spirit answers, in hearing you are mortal as in sight. So just as Beatrice does not smile, likewise he answered me, there is no song here. Our second question ആണ് ആദ്യം ആ സ്പിരിറ്റ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. And this is the answer. You are mortal in hearing as well as in sight. നിങ്ങളുടെ
എല്ലാ സെൻസസും മോർട്ടലാണ്. നിങ്ങളൊരു മോർട്ടലാണ്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സെൻസസും മോർട്ടലാണ്. സോ ജസ്റ്റിസ് ബിയാട്രിസ് ഡസ് നോട്ട് സ്മൈൽ. ബിയാട്രിസ് ചിരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണോ അതേ റീസൺ കൊണ്ടാണ്. ലൈക്ക് വൈസ് സിമിലർലി ദർ ഇസ് നോ സോങ് ഹിയർ. അപ്പോ ബിയാട്രിസ് ചിരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ചിരി കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇയാള് ash ആയി പോയനെ. He would have, because he is just a mortal. His eyes cannot bear the radiance, the heavenly brilliance of Beatrice's beauty. Similarly, the song of heaven in this realm would be so wonderful. It would be so heavenly that your mortal ears cannot listen to it. So that is why there is no song here. ഇവിടെ വെച്ച് പാട്ട് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ബിയാട്രിസിനെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പോലത്തെ ഡേഞ്ചർ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയ തനിക്ക് അത് സംഭവിച്ചേനെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മ്യൂസിക് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. Then he goes on to answer the first question, which is why among all the spirits are you alone coming so close to me? ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇനി പറയാൻ പോവാണ്. I have descended down the holy stair as far as this to bring you only joy with speech and with the light that mantles me. It is true that I have come down. ഈ holy stair ഇറങ്ങി descend ചെയ്ത് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ആകെ there is only one goal for me. ആകെ ഒരു റീസൺ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? I have come to bring you only joy. ഞാൻ നിനക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. അത് വിത്ത് സ്പീച്ച്, എൻ്റെ speech കൊണ്ട്, by talking to me, if that will give you joy, I am bringing that. And with the light that mantles me. Mantle means cloak ഒക്കെ പോലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. CLOAK, ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മളിങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുന്ന. അപ്പോൾ എന്നെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു മാന്റിൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് പോലെ എന്നെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന, എന്നെ എൻവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷം തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഇത്തിരി സന്തോഷം കിട്ടുമെങ്കിൽ, ആ സന്തോഷം തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഹോളി സ്റ്റെയർ ഇറങ്ങി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. Nor does more love to you make me more quick. For that same love and more seeds upwards here as all this flaming out displays to you. പക്ഷെ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമില്ല, നിന്നോട് കൂടുതൽ സ്നേഹമുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമില്ല. What makes me more quick, what makes me come to you quickly is not that I have more love towards you than to anybody else. മറ്റുള്ള സ്പിരിറ്റ്സിന് നിന്നോടുള്ളതിനേക്കാളും സ്നേഹം എനിക്കുണ്ടെന്നോ മറ്റു ആളുകളോട് ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്നോ എന്നോ അർത്ഥമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ദാറ്റ് സെയിം ലവ് ആൻഡ് മോർ seeds upwards here. If you look at this stair, you can see spirits moving upwards and downwards, and you can see all the bright lights of the spirits flaming out. These are all different spirits going out to comfort different people. മറ്റുള്ളവരെ ഓരോരുത്തരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഓരോ സ്പിരിറ്റ്സ് പോവുകയാണ്. അതുപോലെ നിന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ വന്നു എന്ന് മാത്രം. അല്ലാതെ ഞാനും നീയും തമ്മിൽ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ബന്ധമുണ്ടായിട്ടല്ല. എനിക്ക് നിന്നോട് കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല. എല്ലാവർക്കും, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഹെവനിലുള്ള എല്ലാ സ്പിരിറ്റ്സിനും എല്ലാ മനുഷ്യരോടും നല്ല സ്നേഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് caritas on high that makes us serve so readily the wisdom of the spheres allots the places here as you observe. But on high, അവിടെ ഏറ്റവും മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്, that is God. Caritas basically means God's charity or something. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു mercy, charity എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവമാണ്. Christian charity എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവമാണ് കാരിറ്റാസ്. But caritas on high that makes us serve so readily the wisdom of the spheres. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ we are very ready to serve the caritas on high, God's mercy. അവിടെ ഹൈ ആയിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും he has allotted the places here where we should serve, and we are very ready to serve God. So for some reason we don't know, but God has told me to come and comfort you. Similarly, God has given the task of comforting different souls to different heavenly souls. സ്വർഗത്തിലുള്ള ഓരോ സോളിനും ദൈവം അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എവിടെ പോകണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അത് ആസ് യു ഒബ്സർവ്, നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പോകുന്നത്. ഈ താഴേക്ക് പോകുന്ന സ്പിരിറ്റ്സ് എല്ലാം ദൈവം പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും കംഫർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി നിന്നോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ വരുന്നത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്നേഹം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അവർ വരാത്തത്. എനിക്ക് ദൈവം അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോബാണ് നിന്നെ വന്ന് കംഫർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അതാണ് കാര്യം. ഓക്കെ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് മാം.
Yes, ma'am. Okay, okay, we'll continue. And then Dante replies to that. I truly see, I said, O sacred light, how love, the freedom of this holy court, is all one needs to trace God's providence. But this for me seems hard to penetrate. Why, among those who share your destiny, are you alone predestined to this task? ഇയാളത് വിടുന്നില്ല. എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇയാൾ പറയാം ഓക്കെ ശരിയാണ്. Dante replies and says, I truly see, എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്താണ് how love is all that one needs to trace God's providence. എവിടുന്ന ദൈവം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ വഴികളിൽ കൂടിയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സ്നേഹം മാത്രം മതി എന്ന് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി. ഈ ഹോളി കോർട്ടിൽ, ദൈവത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഹോളി കോർട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആകെ സ്നേഹിക്കൂ എന്ന് മാത്രമാണ് ദൈവം എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്. അതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് ഫോർ മീ സീംസ് ഹാർഡ് ടു പെനിട്രേറ്റ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാർഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. വൈ അമംഗ് those who share your destiny. നിന്നെ പോലെയുള്ള പല സ്പിരിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഡെസ്റ്റിനി ഒന്നാണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജോലി ഒന്നാണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. So among all those who share your destiny, why is it that you alone are predestined to this task? What is this task? Comforting me. അപ്പൊ എന്നെ കംഫർട്ട് ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാട്ടിലും ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് നിന്നെ പ്രീഡെസ്റ്റിൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഹിയർ ഹി റേസസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ തിയോളജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് പ്രീഡെസ്റ്റിനി മീൻസ് നേരത്തെ കൂട്ടി തീരുമാനിച്ചത് എന്നല്ല. ആസ് ഇഫ് ഗോഡ് ഹാസ് ഡെസ്റ്റിൻഡ് വാട്ട് ഷുഡ് ഹാപ്പൻ ലോങ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രീ ഡെസ്റ്റിനി ദൈവം എന്തോ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും, ഓൾ ഓഫ് യു ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ യുവർ ഡെസ്റ്റിനീസ്, യുവർ ഫേറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ടു കംഫർട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഹ്യൂമൻ സോൾസ്. ബട്ട് വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക്? ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ കംഫർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ജോലി നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇയാൾ ചോദിക്കുകയാണ്. Nor had I reached the last of all these words, that light took its around itself as grindstones do. അപ്പോ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ ലൈറ്റ്, that light took its center as a hub. Hello, sorry about that. So nor had I reached the last of all these words when that light took its center as a hub, spinning around itself as grindstones do. അപ്പോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ തീരുന്നതിന് മുമ്പ്, അവസാനത്തെ വാക്ക് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തിരിയാൻ തുടങ്ങി, സ്പിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അറൌണ്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പമ്പരമൊക്കെ തിരിയുന്നത് പോലെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് തിരിയാൻ തുടങ്ങി. സംതിങ് ഹാസ് അജിറ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ലൈറ്റ്. The love within it then replied to me. Divine light drives its point upon me here, and penetrating that in which I am wombed, its virtue, joined with my own powers of sight, lifts me so high above myself. I see on high the essence where that light is smelt. അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ആ ലൈറ്റിനകത്തുള്ള സ്നേഹം, that spirit is full of love. That spirit replied to me വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ലവ്. സ്നേഹത്തോടെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിലൊരു തെറ്റുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന രീതിയിലാണ് ആ സ്പിരിറ്റ് എന്നോട് റിപ്ലൈ ചെയ്തത്. എന്താണ് ആ സ്പിരിറ്റ് പറഞ്ഞത്? ഡിവൈൻ ലൈറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് ഇറ്റ്സ് പോയിന്റ് ഓൺ മീ ഹിയർ. ആണ് എന്നെ ഇവിടം വരെ എത്തിക്കുന്നത്, എന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും എന്താ പറയാ, എന്നെ പ്രൊപ്പൽ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ എവിടെ പോണം എന്ന് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഡിവൈൻ in which I am. It's almost like ഒരു വൂമ്പിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് പോലെ ആണ് എൻ്റെ ചുറ്റും ഡിവൈൻ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. I am
by God's divine light. And adinagathu kuda kadanu enna penetrating that divine light, its virtue joined with my own powers of sight lifts me so high above myself. I see on high the essence where that light is milked. അങ്ങനെ ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കുളിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ സ്നേഹം എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫ്രം വെയർ ഇസ് ദാറ്റ് ലൈറ്റ് മിൽക്ക്, ആ ലൈറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് ഒഴുകി വരുന്നത്, മിൽക്ക് പോലെ ഒഴുകി വരുന്നത്, ഓൺ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ എസെൻസ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Hence comes the brightening joy in which I flame. Equal to what I see in clarity is this clear flame that I myself display. അപ്പൊ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന joy, what makes me bright, what makes me flame is the joy because I am so close to God. ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സ്നേഹം വരുന്നുണ്ട്, ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാനും ഇത്രയും ബ്രൈറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എൻ്റെ ഫ്ലെയിം പോലെ തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ഫ്ലെയിം ആണ് ദൈവത്തിന്റെ ഫ്ലെയിം. അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഈക്വൽ പകുതി എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഓരോ സോളിനും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ഈക്വൽ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. But still the soul in heaven that brightens most, that seraph with its eye fixed most in God, could never satisfy your last demand. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഞങ്ങളെക്കാളെല്ലാം ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോൾസ് ഹെവനിലുണ്ട്, ഇതിലും മോളിലുണ്ട്. ദേ ആർ ദ സെറാഫ്സ്. സെറാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏഞ്ചൽസ് ആണ്. ദേ ആർ സെറാഫ്സ് ഹു ഹാവ് ദിയർ ഐസ് ഫിക്സ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺ ഗോഡ്. ദൈവത്തെ മാത്രം നോക്കി നിൽക്കുന്ന, ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നിനെ നോക്കാത്ത ഞങ്ങളൊക്കെ ആരാണ്? വെറും മനുഷ്യരെ, സാധാരണ മോർട്ടൽ സോൾസിനെ കംഫർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സാധാരണ സ്പിരിറ്റ്സ് ആണ്. ഞങ്ങൾ തന്നെ വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ബീൻ ബ്ലെസ്ഡ് ബൈ ഗോഡ്. ഞങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ ബ്രൈറ്റ് ആണ് ഇതിലും മുകളിലുള്ള റെലംസിൽ നിൽക്കുന്ന ഏഞ്ചൽസ്, സെറാഫ്സ്, who only look at God, who don't look anywhere else. Even that soul, even the soul of an angel could never satisfy your last demand. What you asked last, അവസാനം ചോദിച്ച കാര്യം ആ ഏഞ്ചൽസിന് പോലും സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചത്? പ്രീ ഡെസ്റ്റിനി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നിന്നെ തന്നെ വിട്ടത് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നാണ് ഡാൻറ്റെ ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ അത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദൈവം എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, വൈ ഗോഡ് ഡിസൈഡഡ് സംതിങ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഏഞ്ചൽസിന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല. For what you ask, so in beyond itself, within the chasm of divine decree, it's cut off wholly from a creature's sight. What you ask, നീ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യം, it is so beyond എനി ക്രീച്ചേഴ്സ് സൈറ്റ്. ഏതൊരു ജീവിയുടെ, അത് ഏഞ്ചൽ ആണെങ്കിലും ശരി, ഹ്യൂമൺ ആണെങ്കിലും ശരി, സെയിന്റ് ആണെങ്കിലും ശരി, ആരുടെയും കണ്ണിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വിത്തിൻ ദി കാസം ഓഫ് ഡിവൈൻ ഡിഗ്രി. കാസം മീൻസ് എ ഹ്യൂജ് ഗൾഫ്, ഒരു വലിയ ഒരു ഗർത്തം പോലെയാണ്. നമുക്ക് ആർക്കും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വളരെ ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ത്? ഡിവൈൻ ഡിഗ്രി. ദൈവം എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു, ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡിഗ്രി, ഒരു ഓർഡർ പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈവൻ ഹെവൻലി ഏഞ്ചൽസിന് പോലും അറിയാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കട്ട് ഓഫ് ഫ്രം ഓൾ ഓഫ് അവർ സൈറ്റ്. നമുക്ക് ആർക്കും അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. നമുക്ക് അറിയില്ല ദൈവം എന്തിനാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന്. And so when you return to mortal things, bear this with you, so none there may presume to move their feet to any such like aim. അത് നിന്നോട് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നതല്ല. നീ ഇതെല്ലാം ഈ സ്ഥലമെല്ലാം കണ്ട് തിരിച്ച് when you return to mortal things, when you return to the mortal realm, when you return to earth, bear this in your mind. ഈ ഒരു കാര്യം keep it in your mind and tell the other human beings, so that on earth, മോർട്ടൽ റെലമിലുള്ള ആരും നിന്നെ പോലെ they should not presume to move their feet to any such like aim. So ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇത് തീരുമാനിച്ചേ, നിന്നെ എന്താ പറയാ, എന്നെ തന്നെ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം തീരുമാനിച്ചു എന്ന് നീ ചോദിക്കുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ദൈവത്തിന്റെ
വിൽ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിന്റെ എയിം അതാണ്, നിന്റെ ഗോൾ അതാണ്, വൈ ഗോഡ് ഡിസൈഡഡ് സംതിങ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നീ ശ്രമിക്കുന്നു. നീ അങ്ങോട്ട് നിന്റെ കാലുകൾ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് ഡേഞ്ചറാണ്. അത് ഒരിക്കലും ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. അത് നീ മാത്രമല്ല അറിയേണ്ടത്, ഭൂമിയിൽ പോയി എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ യു ഷുഡ് നെവർ presume to try and understand why God does the things that he does. Minds that shine here on earth give off mere smoke. So just consider whether those down there could do what raised to heaven no mind can do. Now this is a kind of critique. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡാന്റ്റെ ഫ്ലോറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയില് അവിടുത്തെ കോർട്ട്ലി പോളിറ്റിക്സിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായി പെട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് എക്സൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. പോപ്പ് അടക്കം ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള, ചേർച്ചിലൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഡാന്റെക്ക് എതിരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാം ഓർമ്മയിലും കൂടിയാണ് ഡാന്റെ പറയുന്നത്, ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്പിരിറ്റ് ഇസ് ടെല്ലിംഗ് ഡാന്റെ ദാറ്റ് here in heaven minds are shining because we are completely obedient to God. Our minds are shining. You can see the brightness of us, our souls, because we are so much enveloped in God's love. But on earth human minds only give off mere smoke. ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യര് പക്ഷെ അവർക്ക് വെളിച്ചമില്ല, വെറും സ്മോക്ക് മാത്രമാണുള്ളത്. വേർ ഹി സേയിങ് ദാറ്റ് മിയർ സ്മോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകള് വെറുതെ ഓരോന്ന് പറയാണ് ഭൂമിയിൽ. സോ വെദർ പോപ്പ് ആണെങ്കിലും ശരി, എത്ര വലിയ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി, സെയിന്റ് ആണെങ്കിലും ശരി, ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇഫ് സംബഡി സേയിങ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഗോഡ് വാണ്ട്സ്, then they are wrong because nobody can know what God wants. ദൈവം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ദൈവം എന്തിനാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, ഏഞ്ചൽസിന് പോലും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഭൂമിയിലിരുന്ന് ആരെങ്കിലും പറയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം ഇന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതാണ്, ഇന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം എങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ they are only giving off more mere smoke. So just consider, നീ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, whether those down there could do what raised to heaven no mind can do. We are minds that are raised to heaven. ഞങ്ങളൊക്കെ ഹെവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം. ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യം അവിടെ താഴെ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പറ്റുമോ എന്ന് നീ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറയൂ. അപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് ഒരു തെറ്റായ ഒരു ചോദ്യമാണ്. ദൈവം എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, എന്തിനാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. ദൈവം എന്ത് പറയുന്നു, എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ പറ്റില്ല. ഇനി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ചില ആൾക്കാർ ഭൂമിയിലുണ്ട്, പക്ഷെ അവരെല്ലാം ഇതിലും വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഏഞ്ചൽസിന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് അവര് ക്ലെയിം ചെയ്യും എന്നാണ് ആ സ്പിരിറ്റ് ചോദിക്കണത്. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്? Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, fine. Okay, so we will continue. His words so cut and limited my thoughts that I gave up the question, holding back to ask him very humbly who he was. അപ്പൊ അതോടുകൂടി ഇത്രയും കേട്ടപ്പോ എനിക്കാകെ അയ്യോ ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല തോന്നി. എന്റെ തോട്ട്സിനെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇയാൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ആണെങ്കിലും വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് പറയാണ്, നീ ചോദിച്ചത് തെറ്റാണ്, ഇങ്ങനെ നീ ആലോചിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ തോട്ട്സ് എല്ലാം ഞാൻ മാറ്റിവെച്ച് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഞാൻ ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്തു. ഐ ഹെൽഡ് ബാക്ക്. ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് വളരെ ഹംബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ആക്ച്വലി ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ഹു ആർ യു? നിങ്ങൾ ഏത് സ്പിരിറ്റ് ആണ്, ആരുടെ സ്പിരിറ്റ് ആണ്, എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. And then the spirit replies, between the littorals of Italy, not far from your own fatherland, hard rocks surge up so high the thunder sounds beneath. These form a hunchback ridge called Acria. Below that lies a consecrated cell, unending praise. അപ്പൊ ആരാണ് ഈ സ്പിരിറ്റ് എന്ന സ്പിരിറ്റ് സ്വയം പറയാണ്. ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു 11th century ഇറ്റാലിയൻ സെയിന്റ് ആയ, ബിറ്റ്വീൻ 11th and 12th century ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ സെയിന്റ് ആയിരുന്ന സെയിന്റ് പീറ്റർ ഡാമിയാനോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ്. സെയിന്റ് പീറ്റർ ഡാമിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെയിന്റ് ആണ്. അപ്പോ ആ സെയിന്റ് ആണ് എന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഹീസ്
explaining first. I come from your own fatherland. Ninde thanne your own motherland, basically your own land, which is Italy. Between the littorals of Italy, littoral എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോൾസ് ആണ്, സീ ഷോർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇറ്റലിന്റെ ഷോൾസിന്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് മെഡിറ്ററേനിയനും എഡ്രിയാറ്റിക്കും സീറ്റൊക്കെ ഇടയിൽ ഇറ്റലിന്റെ ഷോറുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അവിടെ ഇസ് എ പ്ലേസ് വേർ ദർ ആർ ഹാർഡ് റോക്സ് അണ്ടർ ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക്, ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഹാർഡ് റോക്ക് സർജിങ് അപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ബേസിക്കലി ഒരു മൗണ്ടൻ റിഡ്ജ് ആണ് പറയുന്നത്. ദീസ് ഫോം എ ഹഞ്ച്ബാക്ക് റിഡ്ജ് കോൾഡ് കാട്രിയ. കാട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന മോണ്ടെ കാട്രിയ എന്നാണ് പറയുക. അത് ഇറ്റലിയിലെ ഒരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ്. ആ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിന്റെ താഴെ there is a consecrated cell devoted to God's unending praise. പണ്ട് കാലത്ത് അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ മൊണാസ്ട്രി, മങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്ന, അസറ്റിക്സ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ചെറിയ ആ മൗണ്ടന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ സെൽ ഉണ്ട്. അവിടെ ദൈവത്തിനെ പ്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, നിർത്താതെ അണൻഡിങ് ആയ ദൈവത്തിനെ പ്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സെൽ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. So he began for me his third address and then continuing. അപ്പൊ മൂന്നാമതായിട്ട് ഇയാൾ പിന്നെ സംസാരിച്ചു. ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഇയാൾ ചോദിച്ച 2 ക്വസ്റ്റ്യനുകളും ഉത്തരമാണ്. എന്തിനാണ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നതെന്നും എന്തുകൊണ്ട് മ്യൂസിക് ഇവിടെ കേൾക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് ചോദിച്ചത് എന്നാലും ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ തന്നെ പ്രീഡെസ്റ്റിൻ ചെയ്തു എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ, അതിനുള്ള ഉത്തരവും പറഞ്ഞു. ആൻഡ് തേർഡ് കാര്യം പറയാണ്, നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഉത്തരം മൂന്നാമത് പറയാണ്. He continues to say, here I remain so steadfast in the service of our Lord. Oil simply of the olive dressed my food, that I lived lightly through both heat and chill, contented with contemplative intent. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മോണ്ടെ കാട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, അവിടുത്തെ സെല്ലിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഐ വാസ് സോ സ്റ്റെഡ്ഫാസ്റ്റ് ഇൻ ദ സർവീസ് ഓഫ് അവർ ലോർഡ്. ദൈവത്തിനെ സെർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ സ്റ്റെഡ്ഫാസ്റ്റ്, വളരെ ഇങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ജീവിച്ചിരുന്നത്? I was contented, I was happy with just my contemplation, my meditation. അവിടെ ഇങ്ങനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുക, അത് മാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ ഇന്റന്റ്, എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ആൻഡ് ഐ ലിവ്ഡ് വെരി സിംപ്ലി, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത്. ഓയിൽ ഓഫ് ദ ഒലിവ് ഡ്രസ്ഡ് മൈ ഫുഡ്. എൻ്റെ ഫുഡിൽ ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിൽ മാത്രമാണ്, വേറെ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. ഐ ലിവ്ഡ് ലൈറ്റ്ലി ത്രൂ ബോത്ത് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ചിൽ. ഈ ഒലിവ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റാലിയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റമാണ്. അപ്പൊ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ കഴിക്കുന്ന വളരെ പുവർ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ്. എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കഴിക്കുക. അല്ലാതെ കുറെ സ്പൈസസും അങ്ങനെ റിച്ച് ആയ സംഭവങ്ങളൊന്നും, ഞാൻ ബട്ടറും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കഴിച്ചിരുന്നില്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ആയി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ ലിവ്ഡ് ത്രൂ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ചിൽ. അവിടെ ചൂടുകാലമാണെങ്കിലും തണുപ്പ് കാലമാണെങ്കിലും എല്ലാം എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ ജീവിച്ചു. കാരണം ഐ വാസ് ഹാപ്പി സോ ലോങ് ആസ് ഐ കുഡ് മെഡിറ്റേറ്റ് ഓൺ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ്. ദൈവത്തിന്റെ എനിക്ക് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ, കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് ചൂടും തണുപ്പും ഒന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നല്ല ഭക്ഷണമൊന്നും വേണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. That cloister once would render to the skies a fertile crop, but now, and this will soon be all revealed, is hollow, empty vain. അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് താമസിച്ചിരുന്ന ആ ക്ലോയിസ്റ്റർ, ആ മൊണാസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു കാലത്ത് പണ്ടൊക്കെ it was a place where a lot of saints were born. ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ, നല്ല മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് ദേ അങ്ങനെ സ്കൈ, അതായത് ഹെവൻ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് എ ഫെർട്ടൈൽ ക്രോപ്പ് ഫ്രം ദർ. ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഹെവനിലേക്കാണ് പോയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈച്ച് ടൈം അവിടെ നിന്ന് ഉള്ള ആളുകളുടെ ഒരു വിളവെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ആ വിളവ് മുഴുവൻ പോകുന്നത് ഹെവനിലേക്കായിരുന്നു. അവിടെയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും, അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നവരൊക്കെ അത്ര നല്ലവരായിരുന്നു. അവരെല്ലാം ഹെവനിലേക്കാണ് പോയിരുന്നത്. ബട്ട് നൗ, ഇപ്പൊ പക്ഷെ കാലം മാറി, എല്ലാം മാറി. ആൻഡ് സൂൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിവീൽ. എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറയുന്നതിലെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന്. നൗ ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഇസ് ഹോളോ, എംപ്റ്റി, വെയിൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി എ ക്രിട്ടിക് ഓഫ് ദ ചർച്ച്. കാത്തലിക് ചർച്ചിനെ, ഇറ്റലിയിലെ റോം ആണല്ലോ കാത്തലിക് ചർച്ചിന്റെ ഒരു മെയിൻ സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം. അതിനെ എന്താ പറയാ, ആ സ്ഥലത്തെ പണ്ട് ചേർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര നല്ല സ്ഥലമായിരുന്നു. അതിൽ ഒരുപാട് ശരിക്കും നന്മ നിറഞ്ഞ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ അതെല്ലാം വളരെ ഹോളോ ആയി, വെയിൻ ആയി മാറി. ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഐ വാസ് പീറ്റർ ഡേമിയൻ, and otherwise within our ladies house
Peter the sinner on the Adriatic shore. അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന ഞാൻ അറിയപ്പെട്ടത് പീറ്റർ ഡേമിയൻ എന്നാണ്. ദിസ് വാസ് മൈ നെയിം, പീറ്റർ ഡേമിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെയിന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇദ്ദേഹം. അപ്പൊ എഡ്രിയാറ്റിക് ഷോർ, എഡ്രിയാറ്റിക് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ സീസ്, ദാറ്റ് ഇസ് മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ പോലെ തന്നെ ഇറ്റലിന്റെ സൈഡിലുള്ള ഒരു സീ ആണ് എഡ്രിയാറ്റിക് സീ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ എഡ്രിയാറ്റിക് ഷോറിലെ അവർ ലേഡീസ് ഹൗസ്, അവർ ലേഡി ഇസ് Mother Mary. In the church, in the Catholic Church, I was also known as Peter the Sinner. Peter the Sinner enna ayala thanne vilichirunnathanu, because he was such a good person supposedly that he considered himself to be a sinner. appo angane undayirna Peter verum sinner ayirna Peter Damien aanu njan, and he is being very humble because actually he was a saint. Little for me of mortal life remained when I was called and forced to wear the gear that's handed down these days from bad to worse. Appo little of mortal life remained to me. Enike ende mortal life almost തീരാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വളരെ പ്രായമായപ്പോഴാണ് I was called, എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് I was forced to wear a particular gear, a particular costume that has been handed down from bad to worse. ഇന്ന കാലത്ത് ആളുകൾ ആ കോസ്റ്റ്യൂം ഇടുന്നവര് എന്താ പറയാ, വളരെ മോശമായിട്ട് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ മോശമായിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഹാൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമാണ് അന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് എന്നെ നിർബന്ധിച്ച്, എനിക്കൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. That means he is talking about how he was made into a cardinal. ഒരു കാർഡിനൽ ആയിട്ട് ഇയാളെ നിയമിച്ചതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് കാർഡിനലിന്റെ ഇടാനോ എനിക്ക് വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടാനോ ഒന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് അതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് കാലത്ത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കാർഡിനൽസും ബിഷപ്പുമാരും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുമെങ്കിലും എല്ലാവരും വളരെ ഈ സ്ഥാനമോഹം കൊണ്ട് മാത്രം നടക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അത്ര നല്ലവരല്ല. Once Cephas came, as did that vessel too of holy inspiration, shoeless, lean, taking their meals in any mere hotel. അപ്പൊ അയാളെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിന്റെ ഒരു ാണ് സെഫസ് എന്നുള്ള വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വെസൽ ഓഫ് ഹോളി ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് സെന്റ് പോൾ. സെന്റ് പീറ്റർ, സെന്റ് പോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ക്രൈസ്റ്റിന്റെ അപ്പോസിൽസിനെ നോക്കൂ, അവരെങ്ങനെയാണ് വന്നിരുന്നത്. ദേവർ ഷൂലെസ്, ഷൂസ് ഒന്നിട്ട് അവര് വളരെ നല്ല ഡ്രസ്സ് ഒന്നിട്ടിട്ടല്ല, അവര് എത്ര കഷ്ടപ്പാടും സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഒരുപാട് കഴിച്ച് കൊഴുത്ത ആളുകളൊന്നും അല്ല, വളരെ മെയിനി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സഹായം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നവരാണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് ദെയർ മീൽസ് ഇൻ എനി മിയർ ഹോട്ടൽ. ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഹോട്ടൽ അല്ല, പക്ഷെ ഏതൊരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊന്നും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. So we have just a few more lines left. Shall I finish? Or another 5 minutes maybe. Is it okay? Yes, ma'am. Or should we continue? Okay, fine. But in contrast to that, our modern pastors though have put on weight. They need some propping up on either side, someone to hoist their backsides up or lead. അപ്പൊ ഇത് ഡാന്റയുടെ തന്നെ ക്രിട്ടിക്സ് ആയ ചേർച്ചിലെ ആൾക്കാരെ കുറ്റം പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് സെയിന്റ് പീറ്റർ ഡാമിയന്റെ ശബ്ദത്തിൽ കൂടെ അയാൾ പറയുന്നതായിട്ട് ഡാന്റെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാണ്. ഇന്നത്തെ പാസ്റ്റേഴ്സ്, ഇന്നത്തെ പ്രീസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടിച്ചു കൊഴുത്ത്, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കി അവര് വലിയ ആളാവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അവര് they have now become so fat, they put on so much weight that either side, രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ബാക്കിൽ നിന്നും ഒക്കെ ആരെങ്കിലും അവരെ ഇങ്ങനെ താങ്ങണം, പ്രോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യണം, അവരെ ആരെങ്കിലും ലീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. And the robes they dress in cloak their steeds as well, so two beasts go within a single skin. ഇവര് സ്റ്റീഡ്, ഹോഴ്സിന്റെ മുകളിൽ പോകുമ്പോ വലിയ പോവാ, കാരണം അവരും അവരുടെ ഹോഴ്സിനെയും കൂടി ക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ, കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും വലിയ ഡ്രസ്സായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന കണ്ടെത്തുന്നു ഒരു സിംഗിൾ സ്കിന്നുള്ള മനുഷ്യൻ കുതിരയും കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു സ്കിന്നില് 2 ആനിമൽസ് പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നാം. വാട്ട് പേഷ്യൻസ് ഗോഡ് ടു ബെയർ എ സൈറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ആളുകളായിരുന്ന പ്രീസ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ മാറി ഇങ്ങനെ ആയി മാറുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് പേഷ്യൻസ് തരും ദൈവമേ എന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത്. ഇത്രയും സെയിന്റ് പീറ്റർ ഡാമിയൻ പറയുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇത് നിർത്തുമ്പോ ഡാന്റെ കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? I saw, as this was said, more little flames ascending and revolving step by step, more beautiful at every turn they took. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു ആ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി കൂടുതൽ ഫ്ലെയിംസ് ഇറങ്ങുന്നു, കയറുന്നു, ഓരോന്നും കൂടുതൽ കയറി പോകുമ്പോൾ അവര് കൂടുതൽ
ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആവുന്നു. അത്രയും നല്ല ഫ്ലെയിംസിനെ ഞാൻ ഇനിയും കാണുന്നുണ്ട്. They came and circled around his soul, then stopped and gave a cry so piercing in its sound that nothing here on earth could equal it. And thunderstruck did not understand. ഈ സോൾസ് എല്ലാം വന്ന് സെയിന്റ് പീറ്റർ ഡേമിയന്റെ സോളിന് ചുറ്റും സർക്കിൾ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നിന്നിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി വളരെ ഒരു പിയേഴ്സിംഗ് ആയിട്ട് ഷാർപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു ഷൗട്ട്, ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി. ഭൂമിയിലുള്ള ഒന്നിനോട് എനിക്ക് പറ്റില്ല. അതിനെ അത്രയ്ക്കും അൺഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള അതിന് ഒരു സാമ്യം നമുക്ക് പറയാനേ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതരം ശബ്ദം ഇവരെല്ലാവരും കൂടി, ഈ സ്പിരിറ്റ്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടാക്കി. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ്, ഐ ഫെൽറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആസ് ഇഫ് ഐ വാസ് തണ്ടർസ്ട്രക്ക്. ഞാൻ തണ്ടർസ്ട്രക്ക് ആയതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി. ആൻഡ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എന്തോ ഒരു ശബ്ദം അവിടെ ഉണ്ടായി. ഈ മേ ബി ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിന്റെ ഒരു വീഴ്ചയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾ പറഞ്ഞപ്പോ മറ്റ് സ്പിരിറ്റ്സ് എല്ലാം വന്ന് അവരുടെ വിഷമം പ്രകടിപ്പിച്ചതായിരിക്കാം. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ എവിടെയും കേൾക്കാത്ത പോലത്തെ ഒരു ശബ്ദമാണ് ഞാൻ അവിടെ കേട്ടത്. അപ്പൊ അതോടുകൂടി Canto 21 തീരുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത Canto 22 കൂടുതൽ ഈ സെന്റ് പീറ്റർ ഡാമിയന്റെ കഥയൊക്കെ കൂടുതൽ പറയണം. അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ലാത്തതാണ്. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സെക്ഷൻ തീരുന്നത്. ആൻഡ് യു വുഡ് ഹാവ് നോട്ടിസ്ഡ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ലൈനിന്റെ സ്റ്റാൻസാസ് ആണ്. പക്ഷെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒരു ലൈന് ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ആ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് 333 അവസാനം വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഇതിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് Canto 22.